नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सौ बाळकोनुं समर्पण विद्या मंदिर शाळा वती आजना विडियो लेक्चर में हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, गया विडियो में आपणे 8मो क्वेश्चन वर्ड वीज केवी रीते वपराय छे, एनी वाक्य रचना केवी होय छे, एनो जवाब पण मळे, ई शुं विशेषण मळे छे, तेनो विस्तृत अभ्यास आपणे गया विडियो में कर्यो हतो। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो में આપણે હાઉ મેની વિશેનો અભ્યાસ કરીશું। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવી રીતે આપણે વીજની વાક્યરચનાનો અભ્યાસ કર્યો છે, સેમ એવી જ વાક્યરચના છે એ હાઉ મેનીની છે, માત્ર અમુક શબ્દોમાં જ ફેરફાર થશે। તો હવે આપણે સમજીએ કે હાઉ મેની શબ્દ છે એ શેના માટે વપરાય છે, એના વડે પ્રશ્ન પૂછવાથી જવાબ આપણને શેમાં મળે છે। તો હવે આપણે हाउ मेनी भणवानी शुरुआत करी दईए। तो हाउ मेनी एटले शुं थाय? केटला। हवे हाउ मेनी एटले केटला। तो हाउ मेनी वडे प्रश्न छे ई केवा नाउन ने पूछी शकाय? तो कि काउंटेबल नाउन एटले के जे गणी शकाय तेवी वस्तुओ होय एने गणी शकाय तेवी वस्तुने माटे शेना वडे प्रश्न पूछाय छे? हाउ मेनी वडे प्रश्न पूछाय छे। काउंटेबल नाउन आपणे आगळ नाउननो अभ्यास करी लीधो छे विद्यार्थी मित्र। काउंटेबल नाउन एटले केवा नाउन के गणी शकाय तेवी वस्तुओना नाम के जेने काउंटेबल नाउन तरीके ओळखवामां आवे छे, अने ई काउंटेबल नाउनने प्रश्न पूछवा माटे हाउ मेनी शब्दनो उपयोग थाय छे। तो हवे आपणे आगळ समजीए के गणी शकाय तेवी व्यक्तिओ, वस्तुओ, प्राणीओ के पक्षीनी संख्या जाणवा माटे शुं जाणवा माटे विद्यार्थी मित्र? संख्या जाणवा माटे हाउ मेनी वडे प्रश्न पूछवामां आवे छे। तमने ख्याल आव्यो? गणी शकाय तेवी ज वस्तु, व्यक्ति, प्राणी के पक्षी होय एनी संख्या जाणवा माटे एटले ऑल ओवर जोईए तो संख्या जाणवा माटे हमेशा हाउ मेनी वपराय छे। अने संख्या क्यारे जाणवा मळे के आपणे एवी कोईपण वस्तु होय, प्राणी के जे बधाने आपणे गणी शकीए छीए, तो एना माटे हाउ मेनी वडे प्रश्न पूछवामां आवे छे। हवे जोईए आगळ के सामान्य रीते हाउ मेनी वडे प्रश्न पूछवाथी मळतो जवाब छे शेमां मळे छे? संख्यामां मळे छे। हाउ मेनी वडे ज्यारे आपणे प्रश्न पूछीए छीए त्यारे आपणने जे जवाब मळे छे ए शेमां मळे छे विद्यार्थी मित्र? संख्यामां मळे छे। तो हवे चालो विद्यार्थी मित्र आपणे वाक्य रचना पण शीखी लईए। सौप्रथम प्रश्नसूचक शब्द शुं आवशे? हाउ मेनी एटले केटली, पण केटली तो एनी साथे शुं संकळायेलुं छे? व्यक्ति, कोईपण वस्तु के पदार्थ। तो जे व्यक्ति, जे वस्तु के जे पदार्थ संकळायेलुं छे एनुं नाम आवशे, प्लस सहायकारक क्रियापद। हवे सहायकारक क्रियापद विद्यार्थी मित्र वाक्यने अनुलक्षीने અને વાક્યમાં વપરાયેલા કાળને અનુરૂપ યોગ્ય સહાયકારક ક્રિયાપદ વાપરવાનું છે। પ્લસ શું વપરાશે? કર્તા। હવે અહીંયા મુખ્ય ક્રિયાપદનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, પણ જો આપણા વાક્યમાં સહાયકારક ક્રિયાપદને જ મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે વાપરેલું હોય, સહાયકારક ક્રિયાપદ જ આપણા વાક્યનું મુખ્ય ક્રિયાપદ હોય, તો એ વાક્યમાં મુખ્ય ક્રિયાપદ હશે નહીં। तो जो कर्ता पछी मुख्य क्रियापद होय तो वापरवानुं अने न होय तो नहीं वापरवानुं, होय तो वापरवानुं अने न होय तो नहीं वापरवानुं। प्लस अन्य शब्दों प्लस क्वेश्चन मार्क। फरी एकवार समजी लो। हाउ मेनी प्रश्नसूचक शब्द, हाउ मेनी एटले संख्या के जेनी संख्या जाणवानी छे ए व्यक्ति, वस्तुनुं वर्णन करतो शब्द, एना पछी काळने अनुरूप सहायकारक क्रियापद। अने बीजू कि जो वाक्य में सहायकारक क्रियापद ज मुख्य क्रियापद तरीके फरज बजावतो होय तो एवा वाक्य में मुख्य क्रियापद हशे नहीं। प्लस करता प्लस मुख्य क्रियापद, जो मैं कीधुं एम कि जो सहायकारक क्रियापद ज ते मुख्य क्रियापदनुं स्थान लई लेता होय तो एवा वाक्य में मुख्य क्रियापद हशे नहीं। जो मुख्य क्रियापदनो उल्लेख करेलो होय तो आपणे अहींया मुख्य क्रियापद वाक्य रचनामां लखीशुं, नहींतर आपणे मुख्य क्रियापद लखीशुं नहीं। प्लस अन्य शब्द अने प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चालो विद्यार्थी मित्र हवे आपणे हाउ मेनी ने लगता प्रश्नार्थ वाक्यनो अभ्यास करीए। तो हवे जोईए
પહેલું સેન્ટેન્સ શું છે કે રામજીભાઈ જે કર્તા તરીકે છે હેઝ 3 cows કે રામજીભાઈ હેઝ. હવે તમને ખબર છે આપણે આગળ હેવ અને હેઝ શબ્દનો અર્થ શીખી ગયા છે. હેવ અને હેઝ શું દર્શાવે છે? માલિકી દર્શાવે છે. માલિકી દર્શાવે છે કે રામજીભાઈ હેઝ 3 cows કે રામજીભાઈ પાસે 3 cows એટલે ગાયો છે. તો રામજીભાઈ છે 3 ગાયોના માલિક છે એવું હેઝ શબ્દ દર્શાવે છે. તો અહીંયા હવે સંખ્યા અહીંયા આપણા વાક્યમાં કઈ સંખ્યા આપેલી છે? 3. તો એ 3 છે એ આપણા પ્રશ્નનો શું બનશે? જવાબ. તેથી જવાબનો ઉલ્લેખ આપણા પ્રશ્નમાં કરાશે નહીં. તો વાક્ય રચના પ્રમાણે આપણે સૌપ્રથમ કયો શબ્દ આવશે? આપણે ઉપરથી વાક્ય રચના સમજતા જઈએ. તો વાક્ય રચના પ્રમાણે સૌપ્રથમ પ્રશ્ન સૂચક શબ્દ કયો વપરાશે વિદ્યાર્થી મિત્ર? હાઉ મેની પછી શું આપેલું છે? વ્યક્તિ, પદાર્થ અથવા તો વસ્તુ. તો હાઉ મેની કેટલી, પણ આપણે કોની વાત કરીએ છીએ? કાઉસની, ગાયની. તો કે હાઉ મેની કાઉસ. પછી હવે શું કીધું છે? કાળને અનુરૂપ સહાયકારક ક્રિયાપદ. આપણા વાક્યમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે શું વાપરેલું છે? હેઝ વાપરેલું છે. અને આપણા વાક્યનું સહાયકારક ક્રિયાપદ પણ આપણા વાક્યમાં મેઇન વર્બ તરીકે વપરાયેલું છે, કારણ કે બીજું આપણને મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું નથી. હેઝ પ્લસ શું છે વાક્ય રચનામાં? કર્તા. તો આપણા વાક્યના કર્તા કોણ છે? રામજીભાઈ. હવે મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું છે નહીં, ને આપણે વાક્ય રચનામાં સમજ્યા હોય તો લખવાનું, ન હોય તો લખવાનું નહીં, જેથી મુખ્ય ક્રિયાપદનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી અને અન્ય શબ્દો પણ નથી. એટલે મુખ્ય ક્રિયાપદ અને અન્ય શબ્દો આપણે લખવાના નથી, માત્ર છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન જ કરવાનું છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વખત સમજી લઈએ અને પછી આપણે ટ્રાન્સલેશન લખી નાખીએ કે હાઉ મેની કાઉસ કેટલી ગાયો હેઝ રામજીભાઈ કે રામજીભાઈને કેટલી ગાયો છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જવાબમાં શું મળશે? રામજીભાઈને કેટલી ગાયો છે? તો જવાબમાં મળશે 3. તો પહેલાં ટ્રાન્સલેશન લખી નાખીએ કે રામજીભાઈને કેટલી ગાયો છે? તો જવાબમાં શું મળશે? 3. તો આ 3 છે એ શું દર્શાવે છે? સંખ્યા દર્શાવે છે. તો હવે બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ધ ચિલ્ડ્રન એટલે બાળકો, ફીલ એટલે ભરવું, 9 એટલે 9 અને બુકેટ એટલે ડોલ અથવા તો બાલદી. બાળકો છે એ 9 ડોલ અથવા બાલદી ભરે છે. તો બાળકો કેટલી બાલદી ભરે છે? તો જવાબમાં શું મળશે? હાઉ મેની વડે પ્રશ્ન પૂછીશું તો 9, જેથી 9 શબ્દને આપણે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. જે સંખ્યા છે તો સંખ્યામાં જાણવા માટે શબ્દ વાપરીશું હાઉ મેની એટલે કેટલી, પણ શેની વાત કરે છે? તો કે બુકેટની. તો હાઉ મેની બુકેટ્સ. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્ર અહીંયા ફીલ શબ્દ છે જે તમને મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું છે, કારણ કે બહુવચન સાથે મૂળ ક્રિયાપદ એટલે કયો ટેન્સ દર્શાવે? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. હવે અહીંયા ફીલ એટલે ભરવું એ ક્રિયાપદ આપેલું છે. ફીલ એટલે શું થાય? ભરવું. તો એ ભરવા માટેનું ક્રિયાપદ છે. તો વાક્યમાં જ્યારે મુખ્ય ક્રિયાપદ વાપરેલું હોય, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, ત્યારે આપણે પ્રશ્ન પૂછવા માટે બહુવચન સાથે કયો શબ્દ વાપરીએ? ડુ. જે તમને યાદ છે કે ડુ છે એ આઈવી યુ બહુવચન સાથે વપરાય અને ડસ છે એ માત્ર હી, શી, ઈટ અને એકવચન સાથે વપરાય. તો ધ ચિલ્ડ્રન બહુવચન છે, જેથી આપણે શું વાપરીશું? ડુ. પછી કર્તા તરીકે શું આવશે? ધ ચિલ્ડ્રન. ડુ સાથે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ વપરાય. આપણા વાક્યમાં પણ મૂળ રૂપ જ આપેલું છે ફીલ. હાઉ મેની બુકેટ્સ ડુ ધ ચિલ્ડ્રન ફીલ કે બાળકો છે એ કેટલી બુકેટ ભરશે? તો જવાબ શું આવશે? 9, જેથી 9 જવાબ પણ સંખ્યા દર્શાવે છે. તો પહેલાં આપણે ટ્રાન્સલેશન લખી નાખીએ કે બાળકો કેટલી ડોલ અથવા તો બાલદી ભરે છે? તો જવાબમાં શું મળશે? કેટલી ડોલ અથવા બાલદી ભરે? તો જવાબ મળશે 9. તો 9 જે જવાબ મળ્યો આપણને શું દર્શાવે છે? સંખ્યા દર્શાવે છે. તો હવે ત્રીજું એક્ઝામ્પલ સમજીએ વિદ્યાર્થી મિત્ર. કૌશિક સિલેક્ટેડ 2 શર્ટ કે કૌશિકે 2 શર્ટ પસંદ કર્યા. તો અહીંયા
કયો શબ્દ એવો છે કે જે સંખ્યાનું સૂચન કરે છે? તો કે ટુ શબ્દ. તો આપણે ટુ શબ્દને પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. જે સંખ્યા છે, સંખ્યા જાણવા માટે હાઉ મેની પડે પ્રશ્ન પૂછાય. તો પ્રશ્ન સૂચક શબ્દ કયો આવશે? હાઉ મેની. હાઉ મેની એટલે સંખ્યા. પછી શેની સંખ્યા જાણવાની છે? તો કે શર્ટની. તો હાઉ મેની શર્ટ, કેટલા શર્ટ. હવે આપણું સેન્ટેન્સમાં ધ્યાન કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો. સિલેક્ટેડ કયું ક્રિયાપદ છે? પાસ્ટ ટેન્સનું. એટલે આપણો ટેન્સ કયો બનશે વાક્યનો? સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. તો પાસ્ટ ટેન્સનું વાક્ય હોય ત્યારે પ્રશ્ન પૂછવા માટે આપણે કયો શબ્દ વાપરીશું? ડુનું પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ ડીડ વપરાશે. તો હાઉ મેની શર્ટ ડીડ. ડીડ પછી કર્તા તરીકે શું વપરાય? કૌશિક. હવે વાક્યમાં ડીડ વાપરીએ છીએ ત્યારે મુખ્ય ક્રિયાપદમાંથી ભૂતકાળનું રૂપ દૂર કરીને કયું રૂપ વાપરીશું? મૂળ ક્રિયાપદ. કારણ કે બે ભૂતકાળના રૂપો વાપરી શકાય નહીં. એટલે આપણો પ્રશ્ન શું બન્યો? હાઉ મેની શર્ટ ડીડ કૌશિક સિલેક્ટ, કે કૌશિકે કેટલા શર્ટ પસંદ કર્યા? તો જવાબ શું મળશે? ટુ, કે બે શબ્દ છે એ સંખ્યા દર્શાવે છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પહેલા ટ્રાન્સલેશન લખી નાખીએ. કૌશિકે કેટલા શર્ટ પસંદ કર્યા? તો જવાબ શું મળ્યો? ટુ એટલે બે. તો બે છે એ આપણને જવાબ મળ્યો, જે શેનો નિર્દેશ કરે છે? સંખ્યા દર્શાવે છે. ચોથું એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે વિનય એન્ડ હરેશ. કે વિનય અને હરેશ આ બંને છે આપણા વાક્યના શું છે? કર્તા. સોલ્ડ એટલે વેચવું. 12 બલૂન્સ એટલે કે 12 ફુગાઓ. વિનય અને હરેશે 12 ફુગાઓ વેચ્યા હતા. તો ફુગાઓ વેચ્યા પણ કેટલા વેચ્યા વિદ્યાર્થી મિત્ર? 12. હવે જો આમાં તમે ટ્રાન્સલેશન ન કરો અને માત્ર અંક દર્શાવતો, સંખ્યા દર્શાવતો શબ્દ તમે લખો જુઓ તો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે આ વાક્યમાં હાઉ મેની વડે પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. વિનય એન્ડ હરેશ સોલ્ડ 12 બલૂન્સ. કે વિનય અને હરેશે 12 ફુગાઓ વેચ્યા. તો 12 ને પ્રશ્ન પૂછવા માટે કયો પ્રશ્ન સૂચક શબ્દ વાપરીશું? હાઉ મેની. હાઉ મેની એટલે કેટલા, પણ શેની વાત કરીએ છીએ અહીંયા? બલૂન્સની. એટલે હાઉ મેની બલૂન્સ. હવે અહીંયા તમે ફરીવાર જુઓ ક્રિયાપદનું કયું રૂપ આપેલું છે? પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ. હવે કયા શબ્દનું આ પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ છે? ચોથા વાક્યનો ટેન્સ પણ આપણે ટૂંકમાં લખી નાખીએ, સિમ્પલ પાસ્ટ. અને કયા ટેન્સનું રૂપ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ટુ સેલ મૂળ ક્રિયાપદ, પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ સોલ્ડ અને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનું રૂપ પણ શું થાય? સોલ્ડ બનશે. એટલે સેલ મૂળ ક્રિયાપદ છે અને સેલનું પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ સોલ્ડ છે. તેથી અહીંયા પાસ્ટ ટેન્સ વાપરેલો હોવાથી સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે શું વપરાશે? ડીડ વપરાશે. ડીડ પછી કર્તા આપણે વાક્યમાં બે છે, વિનય અને હરેશ બંને. જેથી બંને કર્તાનો આપણે નિર્દેશ કરીશું વિનય અને હરેશ. હવે અહીંયા ડીડ વપરાનું એટલે ક્રિયાપદનું કયું રૂપ વપરાશે? મૂળ રૂપ વપરાશે સેલ. હાઉ મેની બલૂન્સ ડીડ વિનય એન્ડ હરેશ સેલ. કે વિનય અને હરેશે કેટલા ફુગાઓ વેચ્યા? ટ્રાન્સલેશન લખી નાખીએ આપણે પહેલા. વિનય અને હરેશે કેટલા ફુગા વેચ્યા? તો વિદ્યાર્થી મિત્ર આપણને જવાબમાં શું મળશે? કેટલા ફુગા વેચ્યા? 12. તો 12 જવાબ છે એ શેનો નિર્દેશ કરે છે? આપણા વાક્યમાં સંખ્યા દર્શાવે છે. તો હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્ર આગળ 5મું ઉદાહરણ સમજીએ. ધેર વેર 2 birds in the cage. ધેર એટલે ત્યાં, 2 birds એટલે બે પક્ષીઓ, in the cage એટલે પાંજરામાં. ત્યાં પાંજરામાં 2 birds એટલે બે પક્ષીઓ છે. તો કેટલા પક્ષી છે? 2. તેથી સંખ્યા જાણવા માટે વપરાતો શબ્દ હાઉ મેની. કેટલાની વાત કરે છે? 2. પણ શોની વાત કરે છે? બર્ડ્સની. તો હાઉ મેની બર્ડ્સ. બર્ડ્સ પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ. તો કે આપણા વાક્યમાં મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું છે નહીં, પરંતુ આપણા વાક્યમાં રહેલું સહાયકારક ક્રિયાપદ જે ટુ બીના ભૂતકાળનું બહુવચનનું રૂપ વેર આપેલું છે, આ વેર જ આપણા વાક્યમાં મુખ્ય ક્રિયાપદનું સ્થાન લે છે. જેથી સહાયકારક ક્રિયાપદ અથવા તો મુખ્ય ક્રિયાપદ બંને તરીકે શું આવશે? વેર. પછી કરતા અહીંયા શું દર્શાવેલો છે? ધેર. મુખ્ય ક્રિયાપદ તો આપણા વાક્યમાં છે નહીં
એટલે મુખ્ય ક્રિયાપદ લખાશે નહીં અને ઇન ધ કેજ એટલે કે પાંજરામાં અન્ય શબ્દો છે એ પણ આપણે ઇન ધ કેજ અને છેલ્લે છે શું મૂકીશું ક્વેશ્ચન માર્ક. હાઉ મેની બર્ડ્સ વેર ધેર ઇન ધ કેજ કે પાંજરામાં કેટલા પક્ષીઓ છે તો જવાબ શું મળશે 2. તો 2 છે એ શું દર્શાવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સંખ્યા દર્શાવે છે. ટ્રાન્સલેશન આપણે લખી નાખીએ. પાંજરામાં ત્યાં કેટલા પક્ષી છે તો આપણને જવાબ શું મળશે 2 એટલે 2. તો આ 2 શબ્દ છે એ શું દર્શાવે છે સંખ્યા દર્શાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર ફરી એકવાર આપણે 5 એક્ઝામ્પલનો અભ્યાસ કરી લઈએ. તો પહેલા એક્ઝામ્પલમાં શું કીધું છે રામજીભાઈ હેઝ 3 cows કે રામજીભાઈ પાસે 3 ગાય છે જેમાં જવાબ આપણને શું મળે છે 3 ત્રિપળ સંખ્યા દર્શાવે છે. બીજું ધ ચિલ્ડ્રન ફિલ 9 બુકેટ્સ પ્રશ્ન શું બનાવ્યો આપણે હાઉ મેની બુકેટ્સ ડુ ધ ચિલ્ડ્રન ફિલ કે બાળકોએ કેટલી બુકેટ ભરી તો જવાબ શું મળ્યો 9. તો 9 પણ શેનો નિર્દેશ કરે છે સંખ્યા દર્શાવે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ વાક્ય તે કૌશિક સિલેક્ટેડ 2 શર્ટ કે કૌશિકે 2 શર્ટ પસંદ કર્યા તો હાઉ મેની શર્ટ ડીડ કૌશિક સિલેક્ટ કૌશિકે કેટલા શર્ટ પસંદ કર્યા તો જવાબમાં શું મળ્યું 2 એટલે કે 2. તો 2 પણ આપણા વાક્યમાં શેનો નિર્દેશ કરે છે સંખ્યા દર્શાવે છે. ચોથું વાક્ય જોઈએ કે વિનય એન્ડ હર્ષ સોલ્ડ 12 balloons કે વિનય અને હરેશે 12 ફુગ્ગાઓ વેચાય તો હાઉ મેની balloons ડીડ વિનય એન્ડ હરેશ સેલ કે વિનય અને હરેશે કેટલા ફુગ્ગા વેચ્યા તો જવાબમાં શું મળે 12. તો 12 પણ આપણા વાક્યમાં શેનો નિર્દેશ કરે છે સંખ્યા દર્શાવે છે. છેલ્લું ઉદાહરણ જોઈએ કે ધેર વેર 2 birds in the cage કે ત્યાં પાંજરામાં 2 પક્ષીઓ છે. હાઉ મેની બર્ડ્સ વેર ધેર ઇન ધ કેજ કે પાંજરામાં કેટલા પક્ષી છે તો આપણને જવાબ શું મળ્યો 2 કે જે સંખ્યાનો નિર્દેશ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે સમજ્યા કે હાઉ મેની પ્રશ્ન કે જે કાઉન્ટેબલ નાઉન એટલે કે ગણી શકાય તેવી વસ્તુ છે એને પ્રશ્ન પૂછવા માટે એની સંખ્યા જાણવા માટે હાઉ મેની વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. અને હાઉ મેની વડે જ્યારે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ ત્યારે આપણને જવાબમાં શું મળે છે સંખ્યા મળે છે. જેની વાક્ય રચના આપણે સમજ્યા સહાયકારક ક્રિયાપદ કેવું વાપરવાનું કાળને અનુરૂપ વાપરવાનું અને મુખ્ય ક્રિયાપદ હોય તો વાપરવાનું ન હોય તો નથી વાપરતા. અહીંયા આપણે વાક્ય રચનામાં લખ્યું છે પણ કાઉન્સમાં છે હોય તો લખવાનું ન હોય તો લખવાનું નહીં. અને જ્યારે વાક્યમાં જો મુખ્ય ક્રિયાપદ આપેલું ન હોય તેવા વાક્યમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ જ મુખ્ય ક્રિયાપદનું સ્થાન લે છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્ર તમે આ 5 ઉદાહરણમાં જોયું કે એની વાક્ય રચના કેવી રીતે બને છે અને એનો જે જવાબ મળે છે જવાબ પણ આપણને સંખ્યામાં મળે છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્ર હવે પછીના વિડીયોમાં 10મું ક્વેશ્ચન વર્ડ હાઉ મચ એટલે કેટલું. તો જેવી રીતે હાઉ મેનીનો અભ્યાસ આપણે કર્યો એવી જ વાક્ય રચના હાઉ મચની આવશે પણ હાઉ મચમાંથી અનકાઉન્ટેબલ નાઉનનો ઉપયોગ થાય અને અનકાઉન્ટેબલ નાઉનને પ્રશ્ન પૂછવા માટે હાઉ મચ વપરાય છે. તો એનો વિસ્તૃત અભ્યાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં આગળ કરીશું.